روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا، سمجھا جانا، قبول کیا جانا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام خدا کی طرف جائیں، کیونکہ قوم بنی اسرائیل بڑے غم اور دکھ کے اندر ہے اور اس سے پہلے بھی پرے ہو چکی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر ہم اس سرزمین کے لیے، کیونکہ میرے پاس بھی الفاظ نہیں ہیں، سوشل میڈیا اور باقی جو میڈیا ہے وہ فلسطین کی تباہی کا تو ذکر کرتے ہیں، لیکن جو اسرائیل کی سرزمین پہ نقصان ہوا اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا۔ اس کے لیے عالمی میڈیا جو ہے وہی بات کر رہا ہے۔ ایک گھنٹے کے اندر 9500 راکٹ کم نہیں ہے، یہ آدھے گھنٹے میں 5000 اور پھر 4500 راکٹ اس کے اوپر گئے۔ اس راکٹ سے کیا تباہی ہوگی وہ جو لوگ سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں وہی سمجھ رہے ہوں گے۔ تو سب لوگ پرے میں جائیں گے 5 منٹ کے لیے، سب لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور ہم، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب پترس ڈوبنے لگا تو اس وقت کیا ہوا، اس نے اپنے ہاتھ یسوع کے ہاتھوں میں دے دیے ہیں۔ یسوع مسیح نے اپنے ہاتھ بڑھائے ہیں اور پترس کے ہاتھ تھامے ہیں۔ اس وقت یسوع مسیح اس کے پاس تھا اور آج یسوع مسیح ہمارے پاس روح القدس کی صورت میں ہے اور ہم قوم بنی اسرائیل کو یسوع مسیح کے ہاتھوں میں دیں گے۔ سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ قدوس مہربان خدا حی القیوم رب الافواج، تو جو بہربر کا خدا ہے، تو جو فرماتا ہے کہ میں ہوں جو میں ہوں، اے خداوند لشکروں کے رب، تو جو یہودا کے قبیلے کا ببر ہے، اے جلال سے بھرے ہوئے خداوند ہم ساری کلیسیا متفق ہیں، اے پیار سے بھرے ہوئے خداوند خدا تو ہمارے ہاتھوں کو دیکھ، کیونکہ ہم اس بات کی دلیل ہیں کہ خداوند اس روئے زمین کے اوپر ہم نے اپنے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ خداوند آج تو اسی طرح ہمارے ہاتھوں کو تھام، جیسے خداوند جب پترس ڈوبنے لگا اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا اور اس کو تھام دیا اور وہ ڈوبنے سے بچ گیا۔ اے پیار سے بھرے ہوئے خداوندوں کے خدا، دیکھ تو نے قوم بنی اسرائیل کو سنبھالا ہے، تو نے قوم بنی اسرائیل کو پکارا ہے اور تو فرماتا ہے کہ میں اسرائیل کا خدا ہوں۔ اے خداوند خدا کو کہ تیرا پاک کلام یہ فرماتا ہے کہ تو اپنے دشمنوں کے لیے برکت چاہو تو اپنے دشمنوں سے محبت رکھ، لیکن اے خداوند تیرا پاک کلام دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، کیونکہ تیرے پاک کلام میں لکھا ہے خداوند تیرا بندہ داؤد فرماتا ہے کہ جو میرا نقصان چاہتے ہیں وہ شرمندہ اور خجل ہو۔ اے خداوند کلام کیجئے آیت اسی طرح پوری ہو جیسے تیرے بندہ یشوع نے یرو کی دیوار کے قائم پوری کی، اس نے نبوت کی اور تو نے اس کی بات کو یاد رکھا۔ اے خداوند خدا، جو لوگ قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہے ہیں تو بھی ان کا پیچھا کر، اے کیا ہے کہ مہربان خدا، جو لوگ ان کا نقصان چاہتے ہیں وہ بھی خداوند خدا خجل اور شرمندہ ہیں تیرے کلام کے مطابق خداوند خدا، کیونکہ تو نے ان کو برکت دی ہے، تو نے فرمایا ہے کہ جو اس پر برکت، اس کو برکت دے گا میں اس کو برکت دوں گا، جو اس پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا۔ اے خداوند خدا، ہم آج ہی دیوار کو جیسے تو نے اپنے بندہ ایوب کے گرد لگائی، اسی طرح قوم بنی اسرائیل کو اے خداوند اور اس سرزمین کے گرد ساری کلیسیا متفق ہو کر وہ آج ہی دیوار اس گرد کے اس ایریا کے گرد لگاتے ہیں۔ اے خداوند خدا، دشمن کی ساری افواج کو اے خداوند تو ہی پسپا کر، ان کے سارے ہتھیار اے خداوند خدا انہی کے گرد کام کریں۔ اے پاک خداوند دیکھ، ہم اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کرتے ہیں، ہم اپنے ہونٹوں کا پھل تیرے مذبح پہ رکھ چکے، اس کی راحت انگیز خوشبو لے تاکہ خداوند وہ قوم بنی اسرائیل، وہ علاقہ، وہ پاک سرزمین خداوند خدا دشمن کے شر سے محفوظ رہے۔ سارا جلال تیرے نام کو دیتے ہیں، آمین۔ پلیز ابھی ہم نے جو حوالہ پاک کلام میں سے پڑھا اور آپ نے سنا، اس میں لکھا ہے کہ اس کی دوسری آیت کے اوپر جو ہے، اسی آیت کے اندر جو اس کا دوسرا حصہ ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ کلام خدا میں اگر آپ جائیں تو دونوں ورسز سیم ہیں۔ اگر آپ لوکا 3 اس کی 16 آیت کو میں پڑھ چکا، وہاں لکھا ہے کہ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اور اگر آپ متی 3 اور اس کی 11 میں جائیں تو وہاں پر بھی یہ سیم ورس ہے۔ وہاں پر بھی یوحنا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو پانی سے بپتسمہ دے رہا ہوں توبہ کا، لیکن جو میرے بعد آ رہا ہے میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔
अगर आप मत्ती 1 उसकी 8 में जाएं तो वहां लिखा है उसकी 8वीं आयत में कि वो तुम्हें रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। और अगर आप यूहन्ना 1 उसकी 35वीं आयत में चले जाएं तो वहां लिखा है कि जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने के लिए भेजा उसी ने मुझे कहा, उसी रूह ने मुझे फरमाया कि जिसके ऊपर तू रूह को उतरते और ठहरे देखे वो रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। मैं और आप और पेंटिकॉस्टल कलीसिया इनकी क्योंकि डॉक्ट्रिन के अंदर ये बात शामिल है कि रूहुल कुद्स और बपतिस्मा के बारे में पेंटिकॉस्टल कलीसिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनका रूहुल कुद्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। और ये इस बपतिस्मा को भी बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं कि क्योंकि दोनों जो आयात हैं लूका 3 उसकी 16 और मत्ती 3 उसकी 11 वो सेम है। और वहां पर ये लिखा है कि वो रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। बात आग की हम करेंगे कि रूहुल कुद्स के बारे में भी जान रहे हैं, पानी का बपतिस्मा भी हम जानते हैं, जबकि दोनों जो दूसरी अनाजील हैं वो इस बात आग के बारे में बात नहीं कर रही। वहां पर जो बाइबल के मौरखीन हैं वहां पर जो रूहुल कुद्स की कुदरत से जो बात तहरीर की गई है वहां पर ये लिखा गया है कि वो तुम्हें रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। लेकिन मत्ती और मरकस लूका और मत्ती का जो अंजीली बयान है वो इस बात को डिफाइन करता और बाइबल की डॉक्यूमेंट्री के अंदर ये बात लिखी है कि वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। आग के बपतिस्मे के अंदर हम जानेंगे कि आग का बपतिस्मा होता कैसे है। कितने लोग आग के बपतिस्मे से वाकिफ हैं? आग का बपतिस्मा किसी ने लिया आज से पहले? किसी खातम ने किसी को आग के अंदर डुबकी लगवाई? आपसे बताता हूं, किसी खातम ने जैसे पानी के अंदर हम गोता लेते हैं उसी तरह किसी खातम ने आपको आग के अंदर डुबकी दी कि आपने आग का बपतिस्मा लिया। आग का बपतिस्मा इसी के अंदर हम सीखेंगे कि इसको हम लेते कैसे हैं, कि आग का बपतिस्मा मिलता कैसे है। क्योंकि बपतिस्मा का लफ्जी मतलब तो सब जानते हैं कि इसको डुबोना, रंगना, या इसका यूनानी में चले जाएं तो जैसे कि कब्र के अंदर चले जाना। लेकिन आग के बपतिस्मा के बारे में जानेंगे और कितने लोग हैं जो कलीसिया के अंदर आग के बपतिस्मा से जो है वो इस गुजर चुके हैं, इस जो है आग से। यहाँ पर क्योंकि मैंने बता दिया कि रूहुल कुद्स के बारे में मैं बात नहीं करूंगा और ना ही बपतिस्मा के बारे में जाएंगे, लेकिन आग एक खास टॉपिक रहेगा। आग के मतलब हम जानेंगे कि आग का कलाम खुदा के अंदर कैसे जिक्र है। 7 बातें हैं जिनमें 6 बातों के बाद 7वीं बात पर जाकर हम सीखेंगे कि आग का बपतिस्मा मिलता कैसे है और क्यों जरूरी है एक पेंटिकॉस्टल कलीसिया के लिए और एक मसीही ईमानदार के लिए। पहली बात कि हम आग की हिस्ट्री के अंदर जानेंगे कि क्या आग दुनिया आलम से है। उसके बाद दूसरी बात कलाम खुदा की रूह से हम सीखेंगे कि आग जो है इसको ट्रैवल किया जाता है, इसको महफूज भी किया जाता है। तीसरी बात भी हम सीखेंगे कि आग की परस्तिश की जाती है। और चौथी बात हम सीखेंगे इसमें से कि खुदा आग के फायदे और नुकसान भी हैं। उसके बाद आग जो है ओपरी आग के बारे में भी हम देखेंगे कि खुदा ओपरी आग के बारे में क्या कह रहा है। और 7वीं और आखिरी बात होगी आग का बपतिस्मा। पहली बात कि आग की हिस्ट्री, जब से रूए जमीन बनी है खुदा ने जब से आदम को तख्लीक किया है दुनिया आलम से बेशतर भी आग मौजूद थी। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं, बाइबल की डॉक्ट्रिन को जानते हैं, बाइबल कमेंट्री के अंदर जाते हैं, वो इस बात को जानेंगे कि आग पहले से मौजूद थी। क्योंकि आग का तल्लक बड़ा गहरा है। लूसीफर को जब बनाया गया, इसके 28 को पढ़िएगा, उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि वो आतशी पत्थरों के अंदर चलता फिरता था। लूसीफर एक बड़ा मुकर्रम फरिश्ता था। जब उसको खुदा ने गिरा दिया तो वो आतशी पत्थरों से बना। बाकी पत्थर भी उसके ऊपर लगे, ये बूल पकड़ाज है वो, लेकिन आतशी पत्थरों के अंदर वो चलता फिरता था। इसका मतलब कि जो आतशी पत्थर थे, आग जो थी वो उस वक्त से मौजूद थी जब बागी अदम के अंदर जो है मेरा और आपका बाप आदम था। लेकिन आग की जरूरत उस वक्त उसको पड़ी है कि जब बागी अदम से आदम बाहर हो गया। आदम जो है कलाम खुदा में लिखा है कि मैं और आप वाकिफ हैं कि आदम खुदा के हुजूर ठंडे वक्त में खुदा से मिलता और बागबानी करता
اور آدم وہاں پر خدا سے باتیں کرتا. لیکن آدم جب باغ عدن سے باہر ہوا تب جا کر خدا نے اس کو کہا کہ تو اپنے منہ کے پسینے کی کمائی کھائے گا. پیدائش 3 اس کی 19 آیت اس میں لکھا ہے کہ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا کیونکہ تو زمین میں سے نکالا گیا ہے اور تو خاک اور خاک میں لوٹ جائے گا. اس سے پہلے تک آدم کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے جو ہے وہ آگ کی ضرورت اس کو نہیں تھی کہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے یا اس کو اس جسمانی بدن کو پالنے کے لیے اس کو آگ کی ضرورت پڑتی, کیونکہ خدا اس کو یہ فرما چکا تھا کہ تو باغ کا ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے اور وہ جسمانی اس کی ضروریات نہیں تھی. ایک اور بات آپ کی خدمت میں گوشوار کرتا ہوں, پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آدم خدا کے حضور 10 سال جو ہے وہ اکیلا ٹھنڈے وقت میں خدا سے باتیں کرتا تھا, اور آدم 10 سال کے بعد خدا نے کہا کہ تیرا اکیلا رہنا اچھا نہیں. پھر ہوا کو اس نے بنایا اور آدم اور ہوا کو ابلیس کو بدلانے میں ہوا کو 35 برس لگے ہیں, اور جب 35 برس کے بعد ابلیس کامیاب ہوا ہے تب جا کے خدا نے یہ بات آدم سے کہی کہ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا. اور اس سے پہلے آگ تھی, کیونکہ پیدائش کی کتاب میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہ خدا جو ہے وہ سارا لشکر آسمانی اور روحانی فوجوں کا اور ابلیس کی فوجوں کا بنا چکا تھا, اور باقی تمام نباتات اور ہر چیز بنانے کے بعد خدا نے 7ویں دن آرام کیا. ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں, کلام خدا کے مطابق جو لوگ مکاشفہ کی اسٹڈی کرتے ہیں, مکاشفہ کے مطابق پال قیامت یہ بات کہہ رہا ہے کہ جس وقت ابلیس کے فرشتے گرا دیے گئے ہیں, اور اس کے 7ویں باب میں یہ بات لکھی ہے کہ 19 کروڑ 19 لاکھ 24,324 فرشتے تھے جو ابلیس کے فرشتے تھے, وہ ابلیس اور اس کے ساتھ کے جو فرشتے تھے وہ زمین پر گرائے گئے ہیں. اور اس سے پہلے یہ فرشتہ موجود تھا جس کو آگ سے بنایا گیا اور یہ آتشی پتھروں کے درمیان چلتا تھا. اس کے لیے اس کی کیا ہے یہاں پر آگ کی ہسٹری یہ بات کہتی ہے کہ یہ بنیادی ضروریات کے ساتھ ساتھ لازمی جز ہے. آگ کے بغیر میں اور آپ نہیں رہ سکتے, کیونکہ آگ ہی کے ساتھ ہمارا بہت قریبی ریلیشن شپ ہے. آگ کو ٹریول کیا جاتا, اگر آپ پیدائش کی کتاب کو پڑھیں 22 اس کی 6 میں تو وہاں لکھا ہے کہ جو قوموں کا باپ ابراہم ہے, جب اس کو سوگند کی قربانی کا آرڈر ملا ہے تو وہ 3 چیزیں لے کر ساتھ گیا. کون کون سی چیزیں لے گیا ساتھ جی؟ 3 چیزیں لے کر گیا. ایک تو اس کے پاس چھری تھی, دوسری پیدائش 22 اس کی 6 پڑھیے گا, اس میں لکھا ہے کہ لکڑیاں اور آگ بھی وہ ساتھ لے کر گیا. اس کا مطلب ہے کہ آگ محفوظ کی جاتی تھی. یسایہ 30 اس کی 14 کو پڑھیے گا, اس میں لکھا ہے کہ آگ جو تھی وہ ٹھیکروں کے اندر ٹریول کرائی جاتی. کچے برتن جو تھے ان کو توڑ کر ٹھیکرے کے اندر جو ہے آگ ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر لے کے جاتے تھے. یسایہ 30 اس کی 14. لہذا آگ کو ٹریول کیا جانا, آگ کو محفوظ کیا جانا, یہ بائبلیکلی ثابت ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آگ کے بہت سارے فوائد ہیں. آگ ہمارے جسمانی بدن کو گرم کرتی ہے, کیونکہ جس وقت یسوع مسیح پکڑوائے گئے ہیں, لوکا 22 اس کی 55 میں لکھا ہے کہ سپاہی جو تھے صحن کے اندر آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھ گئے, اور پترس بھی آگ تاپنے لگا. آگ کھانا پکانے کے کام آتی ہے. جیسے کہ جب یسوع مسیح مصلوب ہوئے, زندہ ہوئے اور جھیل کے کنارے تھے تو شاگردوں نے یسوع مسیح کو دیکھا کہ پہلے تو نہیں سمجھے, لیکن جب انہوں نے کولوں کی آگ کے اوپر مچھلی اور روٹی دیکھی تو وہ سمجھے کہ یسوع مسیح ہے. وہ جو اس وقت کی آگ تھی, یوحنا 21 اس کی 9, وہ یہاں زمینی آگ نہیں تھی. جس کے اوپر انہوں نے کولوں کے اوپر مچھلی دیکھی تھی وہ آسمانی آگ. وہ کون سی آگ تھی جی؟ آسمانی آگ تھی, کیونکہ وہاں پر یسوع مسیح موجود تھے. انہوں نے کولوں کے اوپر آگ دیکھی اور روٹی دیکھی انہوں نے, اور مچھلی بھی وہاں پر تھی. تیسرا ایک اور کام ہے کہ آگ جو ہے آپ کے بدن کو جلاتی ہے, آپ کے کپڑوں کو جلاتی ہے. اگر آگ لگ جائے بلڈنگز جل جاتی ہیں, پتھر جو ہے وہ راکھ بن جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آگ جو ہے وہ ریفائن کرنے کے کام آتی ہے. سونا, چاندی, لوہا, ان دھاتوں کو پگھلاتی ہے. اور جب آپ جو ہے خروج 32 اس کی 24ویں آیت میں جائیں تو وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے جو سونے کا بچڑا تھا وہ بنایا, اور ہارون نے لوگوں کو کہا کہ ہمیں سونا دے دو, تو لوگوں نے قوم بنی اسرائیل میں جو گوڑ تھا وہ آگ میں دے دیا. آگ کے اندر وہ جب گیا ہے, ریفائن ہوا ہے, اس کے بعد وہ بچڑا بنا. اس کا مطلب کہ آگ بہت سارے کام ہماری زندگی کے اندر کرتی ہے.
आग बिल्डिंग्स को जलाने के साथ साथ हमें फायदे भी देती है। आग के फायदे मैंने आपके साथ शेयर किए। अगली बात हम सीखेंगे कि आग की लोग पूजा भी करते हैं। आज के दौर में भी आप अपने इर्द गिर्द, आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें तो लोग आग की पूजा कर रहे हैं, लोग कोलों के ऊपर चल रहे हैं, जिसका खुदा ने कौम बनी इसराइल को और मुझे और आपको मना किया। अगर आप इस्तिस्ना की किताब में चले जाएं, इसका 10 उसकी 12 को पढ़ें तो वहां लिखा है कि तू अपने बेटे और बेटियों को आग में मत जलाओ। खुदा बहुत दफा जब वो रिपीट कर रहा है ये शरीयत की किताब, तो वहां ये हुक्म दे रहा है साथ साथ कि तू अपने बेटे और बेटियों को आग में ना जलाओ। और सलातीन के अंदर वो ये फरमाता है, दूसरा सलातीन है 17 उसकी 17 में, कि तुम कौम बनी इसराइल जो है उसने अपने बेटे और बेटियों को आग में जलवाया। और उसके बाद एक और बादशाह भी गुजरा है जिसने हिजकिय्याह के बेटे मनसी ने जो है, दूसरा तवारीख 33 उसकी 6 में लिखा है कि वहां पर जो हिजकिय्याह बादशाह का बेटा था मनसी का, जब वो 8वें साल में सल्तनत करने लगा है, उसने अपने फर्जंदों को आग में जलवाया। उसने हुक्म अदूली की जिसका खुदा ने मना किया। इसका मतलब ये है कि मेरे और आपके लिए भी आज यही हुक्म है कि हमने आग की पूजा नहीं करना। चौथी बात कि ओपरी आग का भी जिक्र है। ओपरी आग कौन सी है? आग बेसिकली जो है वो संस्कृत जुबान का लफ्ज है, और ओपरी भी संस्कृत जुबान का लफ्ज है, ये उर्दू जुबान के लफ्ज नहीं है। ओपरी आग का लफ्ज जो है बाइबल में सिर्फ 3 बार इस्तेमाल हुआ। कितनी बार? 3 बार। पूरी बाइबल को पढ़ें खुदाई से मुकाशफा तक, और खुदा ने, और तीनों बार जो है वो हारून के बेटों का जिक्र है कि उन्होंने बखूर दान के अंदर जो थी वो ओपरी आग डाली थी। और अहबार 10 उसकी 1, गंदी की किताब उसका 3 उसकी 4, और उसके बाद अगर आप किसी के 26 और 61 आयत को पढ़ें तो वहां पर ये लिखा है कि हारून के बेटे बेऔलाद मर गए क्योंकि उन्होंने हुक्म अदूली की। ओपरी का मतलब कि पराई आग, नापाक आग, जिसका खुदा ने हुक्म नहीं दिया था। जब खैमा इत्तेफाक बन गया तो उस बखूर दान के अंदर जो आग थी, जो मरबा के ऊपर आग जलती थी, वो पाक थी। लेकिन हारून के दोनों बेटों ने, नदब और अबीहू ने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की। उन्होंने बखूर दान के अंदर ओपरी आग डाली। जहां पे 2 बातें मेरे और आपके सीखने के लिए। पहली बात जो है कि खुदा के हुक्म की नाफरमानी हुई, हुक्म अदूली हुई, और दूसरी बात है कि वहां पर गैर शरई काम हुआ। खुदा को गैर शरई और हुक्म अदूली दोनों ही नापसंद है। हमें खुदा के हुक्मों के ताबे रहना है। और वहां पर क्या हुआ है कि हारून के दोनों जो बेटे हैं वो खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते हैं और वो बेऔलाद मारे गए। और उन्होंने उसके बाद जाके फौरन जो है वो खुदा ने मूसा और हारून को जो हुक्म दिया, और फिर वो आग जो है वो दोबारा बखूर दानों में डाली गई। वो मैं और आप उससे वाकिफ हैं, वो आप उसको पढ़ सकते हैं। गिनती 6 3 बाब को पढ़िएगा, उसकी 26वें बाब को, और अहबार 10 वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि वहां पे ओपरी आग जो है इन्होंने जब डाल दी और खुदा के हुक्म की नाफरमानी होगी। आज अगर मैं और आप भी खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते हैं तो खुदा हमें किसी तरह गहरी सजा देता है कि वो बेऔलाद मरे। मैं और आप भी बेऔलाद के बगैर मर सकते हैं। खुदा शरई काम पसंद करता है, गैर शरई काम खुदा को पसंद नहीं। उसके बाद कलाम खुदा में जो लिखा है सबसे अहम बात कि मेरा और आपका यहोवा पाक खुदा जो है वो भस्म करने वाली आग है। अगर आप इस्तिस्ना 4 उसकी 24 को पढ़ें तो वहां लिखा है कि खुदावंद तेरा खुदा, आगे बोले, मैंने बोल दी पहले आग, खुदावंद तेरा खुदा भस्म करने वाली आग है और वो गयूर खुदा है। अगर आप अब्रानियों के खत में जाएं तो वहां उसके 12 और उसकी आखिरी वर्ष है 29, वहां लिखा है कि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग। क्या लिखा है जी? हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। अब्रानियों 12:29 एक आखिरी वर्ष है और छोटी सी वर्ष है।
वहां पर पौलुस ये फरमा रहा है कि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। अगर आप पुराने अहदनामा में जाएं, नए अहदनामा में जाएं, तो वहां लिखा है कि खुदा जो है वो गयूर है और भस्म करने की आग है। बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारे वाकयात मौजूद हैं, चंद मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं और आप उनसे बात करेंगे। पहली बात कि जब पैदाइश से शुरू कर लेते हैं, जब पैदाइश के अंदर हम देखते हैं कि सदूम और अमूरा आग से बर्बाद हो गए, गंधक और आग नाज़िल हुई और 5 शहर बर्बाद हो गए। उसके बाद खरूज में चले जाएं कि कौम बनी इसराइल जब मुल्क मिस्र से निकलने लगी है और फराउन जो है वो जाने नहीं दे रहा, जब आफतें नाज़िल हुई, 10 आफतों में से जो 7वीं आफत है वो आग और ओले है। इसी तरह खुदा जो है वो मूसा को झाड़ी में आग की शोला की सूरत में दिखाई दिया। अगर आप एलिया की बात करें तो हुरम के पहाड़ के ऊपर जो है वो एलिया जो है उसको आग, पहले आंधी आई, फिर जलजला आया और उसके बाद आग आई। 2 दफा ऐसा हुआ कि एलिया ने जब उसको पकड़ने के लिए गए तो उसने आग आसमान से नाज़िल हुई और वो 50-50 के जो सिपाहियों के ग्रोह थे वो आग से भस्म हो गए। यहाँ पर जब कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकली है तो आग का सदूम वहां पर उनके साथ साथ रहा। कलाम खुदा में लिखा है कि जब कौम बनी इसराइल वहां से निकली तो 3 मिलियन लोग थे और 40 बाइबल के मुताबिक तो वहां पर मिली जुली ग्रोह का जिक्र भी है कि 10 लाख वो लोग थे जो गैर अक़वाम थे। तो 4 मिलियन लोग ट्रैवल किए और 4 मिलियन लोग के लिए बादल का स्तूप बना रहा। रात को पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक तो आग का स्तूप देखें उसका साइज क्या होगा, जहां पर 40 मिलियन लोग ट्रैवल कर रहे होंगे। तो हमारा खुदा जो है वो आग भी है, वो भस्म करने वाली आग है, जैसे इब्रानियों में पौलुस फरमा रहा है। इसी तरह अगर आप बाइबल के मुताबिक देखें तो एलिया जब बाल के पुजारियों के साथ कुर्बानी चढ़ा रहा है, सोबत की कुर्बानी, तो वहां पर भी आग नाज़िल हुई है और आग ने पत्थरों, लकड़ियों और पानी को जट कर दिया और पत्थर जो थे वो राख बन गए, पत्थर भस्म हो गए। और वहां पर भी खुदा ने जवाब दिया कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा, भस्म करने वाला खुदा। खुदा ने आग से जवाब दिया। इसी तरह अगर आप तवारीख की किताब में जाएं तो जब सुलेमान बादशाह जो है उसने कुर्बानी चढ़ाई है, जब हैकल तामीर हो चुकी है तो वो कुर्बानी चढ़ाने के लिए जब उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए हैं तो आसमान से क्या हुआ जी? उस वक्त क्या हुआ? आसमान से नहीं, हैकल के अंदर खुदा की हजूरी से आग नाज़िल हुई है। खुदा की हजूरी से आग निकली है और 1,42,000 जानवर जो थे वो भस्म हो गए। कलाम खुदा में लिखा है, दूसरा तवारीख 1 उसकी 7वीं आयत तक पढ़े तो वहां लिखा है कि 22,000 बैल और 1,24,000 भेड़ें और बकरियां, टोटल 1,42,000 जानवर और खुदा के हजूर से आग निकली और वो उन जानवरों को क्या कर दी? भस्म कर दी। कि खुदा भस्म करने की कुदरत रखता है। यहाँ पर आखिरी बात की तरफ हम जाएंगे। ये सारी बातें मैंने आपको आग के मुताबिक बताई ताकि आपके ज़हन के अंदर हो कि हमने आग का बपतिस्मा लेना है, कि आग का बपटाइज जो है वो कैसे होगा। क्योंकि कलाम खुदा की दोनों आयत हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको लूका 3 उसकी 16वीं आयत भी सुनाई, मत्ती 3 उसकी 11 को पढ़िएगा, उसमें भी ये बात लिखी है। तीसरे हिस्से में उसी आयत का दूसरा हिस्सा जो है कि वो रोल पुल्स और आग से बपतिस्मा देगा। अगर हम बाइबल की डिक्शनरी के अंदर जाएं, जो बाइबल की डॉक्यूमेंट्री है, मत्ती उसका 3 और उसकी 11वीं आयत, तो वहां पर ये जो जिमी सवाग है ये लिखता है आग का बपतिस्मा जो है ये इंसान को मिलता कैसे है। जो बात मैंने आपके साथ पहले शेयर की है कि कोई खादम आपको आग के अंदर नहीं लेके जाता। जिन लोगों ने बपटाइज लेना होता है, कोई खादम आपको आग की डुबकी नहीं देगा, लेकिन एक बात खुदा के खादम जरूर बोलते हैं और वो बोलते हैं फायर, हॉली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। ऐसे ही है, जब वो हॉली गोस्ट बोलते हैं या बोलते हैं हॉली स्पिरिट फायर, तो आग जो है उस वक्त इंसान के बदन के अंदर ट्रैवल कर रही होती है, जो वहां पर ईमानदार जिंदगियां मौजूद होती हैं।
हालेलुया। क्योंकि मत्ती 5 उसकी 8वीं मुबारकबादी में लिखा है कि मुबारक हैं वे लोग जो पाक दिल हैं। जो लोग उस वक्त पाक दिल होते हैं, खुदा के हुजूर अपनी पूरी आजी इंकिसारी के साथ खड़े होते हैं, उस वक्त खुदा की जब आग नाज़िल होती है तब आपको आग का बपतिस्मा होता है, अदरवाइज आप आग का बपतिस्मा नहीं ले सकते। और दूसरी बात इसके अंदर लिखी है, टू बर्न आउट द सिनफुल ड्रॉप्स, तो कहता है कि गुनाहगार जो है उसकी गंदगी जब दूर होती है तब आग का बपतिस्मा होता है। सिनफुल गुनाहगार और ड्रॉप्स का मतलब गंदगी, गलाजत। वो कहता है कि जब इंसान के बदन से बर्न आउट द सिनफुल ड्रॉप्स, कि जब आपकी गुनाहों की गंदगी आपके बदन से दूर होती है तब आपको आग का बपतिस्मा होता है, तब आप बोल सकते हैं फायर इन द नेम ऑफ जीसस। वैसे आप नहीं बोल सकते। हॉली स्पिरिट आपको इनाम में मिलता है वहां पर। अगर आप अमाल की किताब में जाएं, दूसरा बाब उसकी जो है दूसरा बाब उसकी 1 से 4 आयत तक पढ़े तो वहां लिखा है कि जब पतरस वाज कर रहा था तो उसने 16 किसी फटती हुई जुबानें देखी, लोगों ने देखी। वहां पे 11 मुल्कों के लोग वहां पर मौजूद थे, बहुत सारी अरब की रियासतों के हर तरह के लोग वहां पर थे और वो सोच रहे थे कि हर बंदा जो है वो मेरी जुबान में बात कर रहा है। जब वो 16 किसी आवाजें लोगों ने देखी और लोगों के ऊपर जुबानें आके ठहरी हैं तो वो 1,000 साल के बाद आके ठहसा हुआ। जब आप तवारीख के अंदर जाते हैं तो जब सुलेमान बादशाह ने हैकल तामीर कर ली, उसने कुर्बानी चढ़ाई और वो दुआ कर रहा था तो आग नाज़िल हुई। ये आखिरी बार बाइबल के अंदर है कि खुदा के हुजूर से आग निकली और कुर्बानी खत्म हो गई। उसके बाद से 1,000 साल का गैप है। जब पतरस ने वाज किया यीशु मसीह के सऊद कर जाने के बाद, तब जाकर जो है वो 16 किसी आवाजें नजर आई लोगों को और रूह कुद्स जो है आग की सूरत में लोगों के ऊपर ठहरा। ऐसे आप उसको ये 1 सदी का जो गैप आया ये इसीलिए आया क्योंकि रूह कुद्स जो है वो तहरीर करवा रहा है कि वो जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। अदरवाइज मैं और आप बपतिस्मा नहीं ले सकते, क्योंकि आग के बपतिस्मे के लिए हमारे अंदर की जो गंदगी है, हमारे अंदर की जो हमारे दिल जो कि गुनाह आलूदा हैं, क्योंकि कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि तमाम बुरी बातें जो हैं वो दिल से निकलती हैं। और यर्मिया 17 उसकी 9 में लिखा है कि दिल लाइलाज और ढीला पास है। अगर आप 9 पढ़ें उसका 2 उसकी 19 तो वहां लिखा है कि अपना दिल जो है वो पानी की मानद अंधेल दे। अगर आप रात के पहरों में उठकर अपना दिल अंधेलते हैं पानी की मानद, अपने आप को खाली करते हैं जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया, तब जाकर आग का बपतिस्मा आप ले सकते हैं। क्योंकि ये आग मेरे और आपके गुनाहों की गंदगी को, उन गुलाजत को धोकर हमें पाक और साफ करती है, निखारती है, हमें एक नया बदन हमें अता करती है। अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर सकते। रूह कुद्स इनाम मिलता है, क्योंकि खुदा में लिखा है कि रूह कुद्स तुम इनाम में पाओगे। इस बात की साइन है कि बंदे ने तौबा की है, इस बात की ये अलामत है कि आपके पास रूह कुद्स है, कि आप बपतिस्म हैं और आपने तौबा की है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तौबा करने के बाद भी उस अपने पुरानी रवश पे चले जाते हैं और खुदा इंसान के चेहरे पे नहीं, खुदा इंसान की ज़ाहिरी सूरत पे नहीं, इंसान के दिल पे नजर करता है। अगर आपका दिल खुदा के हुजूर पाक और साफ नहीं है तो फिर हम जो हैं इस आग के बपतिस्मे से वाकिफ नहीं हो सकते। क्योंकि ये चीज जो आग का बपतिस्मा है, ये मेरे और आपके जो दुश्मन हैं, इब्लीस की जो फौजें हैं, उनके लिए एक साइन है। जब खातम बोलता है कि फायर, इसका मतलब है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर एनिमी, कि आपका जो दुश्मन है उसको ये खतरे की घंटी बजती है, उसके लिए ये अलार्म है कि ये शख्स खुदा के साथ अटैच है। इसको वैसे खुदा के खादम नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे और आपको इस बात को लेने के लिए कि जब हमारा दुश्मन चुकलना हो
جب ابلیس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے تو پھر مجھے اور آپ کو مکمل طور پر خداوند خدا کے حضور جو ہے وہ خالی کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ روح القدس کا بپتسمہ میرے پاس بھی ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس بھی ہے، غیر زبان بھی بول لیتے ہیں، لیکن اس تیسرے بات کے ساتھ کہ وہ آگ کے ساتھ بھی بپتسمہ دے گا۔ اگر آپ کے پاس یہ قوت نہیں ہے، کیونکہ گناہ معاف کرنے کا اختیار زمین کے اوپر ان آدمین کے پاس ہے، کیونکہ جب یسوع مسیح مصلوب ہوا اور اس کے بعد وہ زندہ ہوا اور وہ اپنے شاگردوں میں آتا جاتا رہا ہے، تو آپ یوحنا 20 اس کی 23ویں اور 22ویں آیت کو پڑھیے گا۔ وہاں لکھا ہے کہ یسوع مسیح آئے اور انہوں نے روح القدس کو پھونکا اور کہا کہ یہ روح القدس لو، اور جن کے گناہ تم بخشو گے ان کے بخشے گئے، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو گے وہ قائم کیے گئے ہیں، قائم کیے جائیں گے نہیں ہیں۔ بائبل کی ڈکشنری میں لکھا ہے کہ قائم کیے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ جو ہیں میری اور آپ کی زندگی کے اندر موجود ہیں۔ اقرار مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ کلام فرماتا ہے کہ اقرار ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اور اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ جب ہم خدا کے خادم کے سامنے آ کر اقرار کریں گے اور وہ آپ سے اقرار کروائے گا، تب جا کر یہ گندگی ہمارے اندر سے جب نکلے گی تو تب جا کے ہم اس بپتسمہ کو لے سکیں گے۔ روح القدس کا بپتسمہ ہونے کے باوجود بھی مجھے اور آپ کو ان خادمین کے پاس آنا پڑے گا۔ وہ خادم ہی آپ سے تصدیق کے بعد جو ہے اس بات کی دلیل ہوگی، خادم کے پاس آنے کے بعد بھی اس بات کی دلیل نہیں ہوگی کہ آپ نے بپتسمہ آگ کا لے لیا، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ اس وقت روح القدس جان رہا ہوگا کہ میرا اور آپ کا ریلیشن شپ کیسا ہے، کیونکہ جب تک ہمارا ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہوگا خدا کے ساتھ، ہم خدا کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، رفاقت میں نہیں جائیں گے، اس وقت تک اس بپتسمے کو لینا ناممکن ہے۔ لیکن اس کو پڑھیے گا ضرور، یوحنا 20 اس کی 22 اور 23 کو، کہ جن کے گناہ تم بخشو گے، یہ اختیار خدا نے خادمین کو دے دیا۔ اس بات کے لیے آنا پڑے گا مجھے اور آپ کو۔ اور دوسری بات جو پالوس فرما رہا ہے کہ خود سے اقرار کریں، وہ پہلا تیموتھیوس 1 اس کی 15 میں فرما رہا ہے، پہلا باب اس کی 15ویں آیت میں، کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ یسوع مسیح گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے آئے، جن میں مکمل کریں بس، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ پالوس اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے، میں اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ یسوع مسیح گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے آئے، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ اگر آپ اس بات کو ڈیلی اپنی زندگی کے اندر پڑھیں، جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، کلام خدا کو پڑھتے ہیں، یا آپ اپنی دعا میں جاتے ہیں شخصی دعا کے اندر، تو اس ورس کو لازمی پڑھیں، کیونکہ ایوب جو تھا وہ بہت دعا گو تھا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب صبح اٹھتا تھا صبح سویرے، تو وہ سب سے پہلا کام خدا کی پرستش کرتا اور خدا کے حضور اپنے گھٹنوں کو ٹیکتا تھا۔ اس کے باوجود بھی خدا نے اس کو بڑے گہرے دکھ میں ڈال دیا، اور یہاں پر یہ پالوس اس بات کی یہ گواہی دیتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، جبکہ وہ چھوٹا مسیح کہلایا۔ پالوس جو ہے چھوٹا مسیح کہلایا بائبل کی روح سے، کہ اس کے پاس بہت ساری برکات تھی، 33 بلیسنگز اس کے پاس تھی، اس کے باوجود بھی وہ فرما رہا ہے کہ میں گناہگار ہوں، اور یہ بات سچ اور قبول کرنے کے بھی لائق ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اگر آج ہم نے اس بپتسمہ کو لینا ہے تو ہمیں مکمل طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوگا، اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا ہوگا، کیونکہ پاک دل ہی خدا کو دیکھیں گے اور پاک دل ہی خدا کی بادشاہت میں مقبول ہوں گے۔ ادروائز ہم لوگ خدا کی بادشاہت سے دور ہو جائیں گے اگر زبانی کلامی نہیں ہوگا، لفظی طور پر نہیں ہوگا، روحانی طور پر اور اپنے پورے دل سے 100% اگر آپ کا دل خدا کے ساتھ اٹیچ ہو گیا خدا کے ساتھ، تو آپ روح القدس انعام میں پائیں گے اور آگ کا بپتسمہ آپ کو ملے گا۔
تو میرے ذکر آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے آمین ساری ہو